오늘 풍랑만난 시대라는 제목으로 말씀을 확인하겠습니다. Let us confirm God's word with the message title, An Age Facing a Storm. 자, 이 풍랑이 왜 왔냐? Why did the storm come? 인생에 이렇게 큰 어려움이 왜 왔냐? Why do extreme hardships come into our lives? 에베소 2장 2절에 너희들이 공중 권세 잡은 자를 따랐다. 나도 이전에 그랬다. Ephesians chapter 2 verse 2 that you followed the ways of the ruler of the kingdom of the air. 쉽게 말하면 너희들 사단의 권세를 따라 심부름 그랬다. In other words, you obeyed and followed the ways of ran the errands for the Satan, the ruler of the air. 세계는 날이 갈수록 풍랑이 올 수밖에 없다. Which means that all the storms and disasters have no choice but to come upon this world. 그래서 하나 알아야 될 비밀이 예수님께서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다. That is why God revealed a great mystery to us. 40 days he revealed the kingdom, the work pertaining to God's kingdom. 보좌의 능력을 설명했다 그 말. And he told us the mystery of the power of the throne. 오늘 이 풍랑 속에서 여러분들이 살아남은 바울의 신앙이 여러분에게 있어져야 됩니다. You must possess this faith that Paul had when he was met with a storm. 하나님 주시는 영적 망대 그 힘 가지고 문제를 만나러 가고 위기를 찾아가 그냥. With the spiritual partisan, the strength that God gives to you, go and seek out that problem and meet that crisis. 첫째입니다. First of all, 제일 귀중한 강단 감람산에서 예수님이 제자를 불러서 뭐 했습니까? 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명했다. the most precious pulpit, the Mount of Olives, Jesus spoke about the things pertaining to God's kingdom for 40 days. 보좌의 능력을 가지고 있다 이 말이에요. It means that 이거 Paul 가지고 가야 돼요. possess the power of the throne. You must take this with you. 하나님의 보좌의 능력이 여러분의 망대가 되도록 기도 시작하시라. Begin your prayer so that the power of the throne of God can become your partisan. 성부, 성자, 성삼위 하나님의 능력이 네 안에 망대가 되도록 해라. It means that the triune God's power become your partisan. 너의 과거, 현재, 미래를 바꿀 수 있는 능력을 주겠다고 약속하셨어요. And Jesus promised to give us the power that would change our past, present, and future. 약속한 기다려라. 그리고 성령 충만 능력 받게 될 He 것이다. promised us to wait, and He said that He will give us His power when we are filled by the Holy Spirit. 땅 끝까지 간 미래를 본 능력을 주겠다고 약속하셨어요. And He promised to give us the power so that we can go to the ends of the earth. 그리고 여정과 모든 이정표를 세밀하게 설명했어요. And in detail, He explained all the journeys and guideposts. 두 번째는 뭡니까? And what is the second? 절대 망대입니다. It is the absolute partisan. 로마도 보아야 하리라. You must go and see Rome. 여러분의 후대와 여러분의 사업과 그 부분들을 바꿔야 됩니다. You need to change your posterity, your businesses, and all aspects of your lives 하나님의 능력으로 with God's power. 세계 복음화를 해야 돼요. We need to make a change. We need to do world evangelization. 재앙을 막아야 된다 And 말이에요. we need to block this disaster. 세 번째입니다. Number 3, 미래 망대입니다. it's a future partisan. 할 일이 있단 말이에요. There's something that you must do. 주후 70년 이스라엘은 멸망받습니다. 80, 70, that's the time that Israel was perished. 250년 동안 핍박이 계속됩니다. And over 250 years that Israel faced all this destruction and persecution. 드디어 313년에 로마가 그렇게 핍박하다가 기독교를 국교로 선언합니다. And 313 AD, after all this persecution, finally, Roman Empire declares that Christianity as a national religion. 70년 48년까지 유랑민 생활을 하게 됩니다. That Israel became a wandering nation, fugitive nation from 80, 70 till until 1948. 그 속에 복음 가진 자 통해서 세계가 변화됐단 말이에요. 그렇죠? Through among the people who are inside of them, the world became evangelized. 여러분 인생 바꾸는 시작을 하셔야 돼요. You need to start to change your life. 기도 별도로 힘들게 하지 말고 눈 뜨면 기도하세요. Don't try to make a separate time to pray. As soon as you open your eyes, pray. 잠잘 때 눈 감을 때까지 기도하세요. And until you close your eyes to go to bed, sleep, you need to pray. 모든 눈에 보이는 것 생각나는 것 전부 기도로 바꿉니다. Everything that's visible in your eyes, any thoughts that come across your mind, you need to convert all of them into prayers. 삶 집중. It is 3 concentrations. 모든 것을 플랫폼으로 파수망대로 안테나로 바꿉니다. 세 가지 세팅. I convert everything into platform, watchtower, and antenna, 3 settings. 모든 문제는
응답을 받는 것, 찾아내는 겁니다. All problems are my opportunities to seek out answers. 모든 어려우면 하나님은 나를 갱신시키는 겁니다. All hardships are God's given opportunities to renew myself. 위기 왔다. 반드시 기회 있습니다. If there is a crisis, absolutely there's an opportunity. 3응답. 3 answers. 날이 갈수록 오력이 생기는 응답을 누리세요. May you enjoy the answer that you gain 5 powers as day goes by. 영적으로 광풍, 풍랑은 뭐냐? So spiritually speaking, what is a storm? 재앙입니다. It's a disaster. 과학으로 막을 수가 없어요. It cannot be blocked scientifically. 사명자 한 사람이면 됩니다. But one committed worker is enough. 바울아 두려워 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하리라. God said, Paul, do not fear, you must stand trial before Caesar. 내 인생의 가장 힘들고 중요한 부분을 영원한 축복의 망대로 바꾸겠다. That I will resolve to 바꾸세요. change the most difficulty, the extreme hardship of my life into God's eternal blessed partisan. 24 성전 건축 기도해서 이거는 나와 우리 후대와 미래를 바꾸겠다. And pray for the church construction 24 hours a day. With this, I will change my posterity, my future, and my business. 여러분에게 전에보다 더 큰 오력이 넘쳐나기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless in Lord Jesus Christ that may you be overflowing with 5 authorities and powers. 복음 운동의 역사, 그것은 하나님의 역사다 이렇게 표현할 수 있겠죠. 요한복음 3장 16절에 하나님의 구원 사역에 대한 부분을 아주 자세하게 잘 얘기하고 있습니다. 창세전에 우리를 선택했다. 창세전에 하나님이 구원을 계획하셨어요. 그의 은혜로 예수님이 십자가에 우리 모든 문제를 해결해 버렸어요. 속죄, 약속의 성령으로 인을 쳤다. 저와 여러분의 구원은 성부, 성자, 성령 하나님의 완벽한 사역입니다. 그 은혜로 우리를 구원하셨어요. 문제가 오면 그 사람이 어떤 신앙을 가지고 있는지 알 수가 있어요. 저와 여러분은 답을 가진 정인이다. 신앙생활이 뭐냐? 답을 내야 돼요. 답을 난다는 표현을 망대다 이런 표현을 썼습니다. 그래서 신앙생활은 어떤 환경 속에 있든지 상관없습니다. 염려하지 말고 두려워하지 말고 하나님의 뜻을 찾아버려야 돼요. 기도 제목. 그래서 응답이 오면 뭘 해야 될지 해답이 보이게 되어 있습니다. 그게 사도행전 19장 21절입니다. 저 시점부터 해서 곳곳에 더 많은 전도 캠프에 많은 응답들이 확산되어 갈 줄로 저는 확신합니다. 완벽한 하나님의 응답을 준비해 놓고 하나님이 보내시는 팀 구성, 그리고 그 시간표에 하나님이 주실 응답들, 기도 제목 찾아내라. 하나님이 모두 우리 생각으로 준비했던 모든 걸 무너뜨리시고 생각지 못한 당신의 계획대로 우리를 인도하십니다. 구원 사역 중심으로 모든 것을 움직이시는 하나님이시다. 그러면 모든 걸 준비하셨는데 누가 응답받느냐? 중요한 것이 자세입니다. 자세를 준비한다는 것은 믿음의 그릇을 준비하는 거예요. 응답은 자세입니다. 일어나라 자세입니다. 믿으라는 거예요. 어떤 그릇을 준비하느냐? 나를 부르신 하나님의 뜻대로 올바른 응답받은 자의 자세. 어떤 문제가 와도 그 문제 속에요 오히려 하나님 더 큰 뜻을 찾아 응답받게 돼요. 다 이루신 것을 찾아가는 인생. 얼만큼 평소에 기도를 했는지. 그지? 하늘나라 가는 그날 기도하다가 하나님 앞에 갔어요. 하나님 앞에 응답받을 수밖에 없는 자세. 내 생각, 내 뜻이 아니고 나는 죽었습니다. 이제는 내가 산 것이 아니고 그리스도께서 사신 것입니다. 그분만이 주인입니다. 그분 뜻만이 중요한 것입니다. 그분 손에 발견되기를 원합니다. 성경의 렘넌트들, 인물들을 왜 기록하셨냐? 하나님은 지금도 그렇게 역사하시겠다는 거예요. 캠프를 하면서 가장 먼저 하는 게 사랑 캠프입니다. 응답이 멀리 있는 것이 아니고 아무리 어려운 교회 어려운 형편 속에 있는 사람이라도 그가 있는 그곳에 하나님의 응답이 있습니다. 이 복음운동의 역사는 두 가지를 생각해야 됩니다. 뭐냐? 완벽하게 하나님이 준비하셨다. 그리고 완벽하게 하나님이 인도하신다. 그게 기독교 역사입니다. 예수님이 핍박받는 것 같았지만 아닙니다.
완전 승리하셨어요. 그래서 복음의 역사는 영적인 싸움입니다. 그리고 복음의 역사는 도망다니는 역사입니다. 핍박과 어려움, 환난 가운데로 인도받는 역사입니다. 지나고 보니까 하나님께서 완전 승리의 응답으로 역사를 하신 거예요. 그게 기도의 역사입니다. 예수 그리스도께서 승리하셨기 때문에. 내같이 망한 사람이 있어요. 너무 많아요. 거기에 나는 증인, 거기에서 해방된 증인, 모든 업과 현장에서 저와 여러분은 그리스도의 능력으로 승리하는 증인. 그러려면 그지 바닥을 쳐야 돼. 그게 가장 좋은 응답입니다. 내 아들아, 너는 그리스도 예수 안의 은혜 속에서 강해라. 3 집중, 3가지 세팅 완벽하게 준비되어 있어요. 자세만 갖추면 3 응답 주셔서 우리를 증인되게 만드신다. all in이란 말씀을 썼어요. 믿음의 결단을 얘기하는 거예요. 하나님의 뜻이 뭔지를 기도해야 돼요. 그 뜻 안에 원네스 돼야 돼요. 하나님을 사랑하는 자, 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 모든 것을 협력하여 선을 이루신다. 저와 여러분의 모든 결단은 지금 교회의 시간표가 어디를 가고 있느냐, 여기에 맞춰야 됩니다. 거기에 지금까지 주신 응답을 나의 응답으로 만들어야 됩니다. 전도 캠프, 사모늘의 힘, 대표적으로 묵상입니다. 지교의 중심으로 일어나는 전도운동이 어떤 것인가, 이걸 보도록 만들어야 돼요. 말씀운동 속에 일어나는 생명운동, 하나님이 준비한 현장에 세팅된 시스템, 결국은 문화사역. 응답이 오면 그거 가지고 우리가 후대를 키워야 돼요. 그게 RUTC입니다. 복음문화센터요. 이거 할 수 있는 3제자의 응답을 모든 중직자가 누려야 돼요. 내 인생의 중요한 시간표는 저 속에 있어야 됩니다. 한 번도 빠짐없이 응답 누리는 증인 되시길 바랍니다. 그 첫 번째가 뭔고 하니까 第一个是什么呢？ 그리스도께서 주신 이 망대 여정 이종편은 각인돼야 됩니다. 매일 기도하면 됩니다. 基督所赐的这些望楼、旅程、里程碑，要刻印下来，要每天祷告， 이걸 매일 하면 돼요. 每天做就行。 각인되면은 계속 기도하면서 뿌리 내립니다. 然后只要刻印下来的话，每一天去祷告，扎下根来就行了。 뭐 결국은 이런 체질이 되지죠. 归根结底会成为体质。 이때 여러분에게 굉장히 눈에 보이지 않는 힘이 생깁니다. 那么那个时候起，大家里头会产生肉眼看不见的惊人的力量。 그러면서 24에 3 집중해야 됩니다. 那么要做24的3集中。 그러면 이래만 하고 있었는데 하나님의 것이 옵니다. 只是这样做了，但是属神的会过来。 이걸 보고 3 세팅이라고 합니다. 我们将此称为3装备。 드디어 영원이라는 게 나옵니다. 终于出来了永远。 이게 뭡니까? 这个是什么呢？ 삼응답. 이거는 이제 누리면 되는 거예요. 这就3因允相受就可以。 삼응답이 되면 뭐가 됩니까? 变成了3因允的时候会过来什么呢？ 실제적인 발자취가 나옵니다. 会留下实际性的足迹。 쉽게 말하면 작품이 나온다 이 简 말이에요. 单来讲，就是出来作品。 이때부터 마지막 5번째 게 나오는 겁니다. 那么从这个时候起会出来最后一个第5个， 하나님은 여러분을 증인으로 쓰십니다. 神使用各位为证人。 이때에 중요한 답이 나와요. 那个时候起出来重要的答案， 하나님의 절대 주권으로 여러분을 붙잡는 겁니다. 神借着他的绝对主权来抓住你们。 이거 지금 잘 안 돼도 낙심하지 마세요. 앞에 워낙 여러분들이 안 해놨기 때문에 그렇지 찾아내야 돼요. 就算这个部分现在不行，也不用灰心。为什么之前因为各位都没有找到，现在慢慢一个个找出来就可以。 그래서 因此， 본론 들어가기 전에 바울 팀이 한 게 있어요. 进入本论之前，保罗的团队有一个做的部分， 요거 나올 때까지 안 움직였어요. 直到出来左边那些内容为止，他们没有 이게 중요합니다. 去随便行动，这个非常的重要。 문이 막혔다. 굉장한 전환점입니다.
门被关上了，是非常惊人的转折点， 실망거리가 아니고 전환점이에요. 不是该失望的，而是转折点。 자, 보세요. 大家再继续看， 마가다락방에 있는 그대로의 능력을 또 체험합니다. 马可家楼房的那些能力就原样体会到了， 그래서 어디로? 然后去哪里呢？ 로바까지. 向着罗马。 그래서 시대마다 재앙 막는 중직자들이 나온 거예요. 因此，每个时代都出现了阻挡灾殃的种植者们。 이걸 보고 장로의 시간표라는 거예요. 我们将此称为长老时间表。 이 뒤에 반드시 렘넌트가 나와서 렘넌트 시간표라는 겁니다. 那个后面一定出来 remnant， 然后就有人们时间 이미 表， 주신 거. 是已经赐我们的， 근데 주신 건데 영원히 있단 말이에요. 但赐我们的也是永远的。 그래서 지금 하나님께서 뭐라냐면 숨겨진 갈보리산, 감람산, 마가다락방 지금 역사에 나오잖아요. 이 숨겨진 이 능력의 망대를 세워라. 现在是什么呢？这个加略山、橄榄山、马可家楼房已经提到了这个隐藏的，要建造这样隐藏的能力的望楼， 그리고 초월할 수 있는 여정의 힘을 길러라. 要培养能够超越的旅程的力量。 그러게 뭡니까? 然后是什么呢？ 흑암 꺾는, 흑암을 완전히 꺾는 그리스도의 이정표를 세워라. 要建立起完全折服黑暗的基督的里程碑。 드디어 뭡니까? 终于是什么呢？ 지금. 现在 왜 로마입니까? 为什么是罗马呀？ 237 나라가 있다 이 말이에요. 因为那里有237国家。 왜 다민족입니까? 为什么是多民族呀？ 이런 걸 우리가 단어를 이유라야 돼. 여기는 5천 종족이 있어요. 我们得知道这些单词理由，在这个当中有5000族群。 왜 이 중에 우리가 렘넌트를 키우냐? 为什么在这个之中我们要不断培养 remnant 呢？ 렘넌트는 237 5천 종족을 다 누릴 수가 있어요. 因为 remnant 可以享受237 5000族群，他们都能享受到。 우리는 237밖에 못 가지만 여러분의 자녀들은 5천 종족까지 파고들어갈 실력이 있는 거예요. 尽管我们只能进入到237之中，但是各位你们的儿女有实力可以进入到5000族群里面， 그러면 딱 시간표 옵니다. 然后就会过来时间表。 하나님의 나라. 神的国度 그거 기다리는 겁니다. 就是等候这个。 이러다 보면 분명히 하나님의 계획이 보입니다. 그때 도전하는 거죠. 那么那个时候起，分明会看到神的计划，从那个时候起开始挑战就行。 이 세 가지를 잘해야 돼요. 也就是说，得好好做到这3点， 그냥 기다리는 게 아니죠. 누리면서 기다려. 不是守株待兔，而是要享受着来等候。 풍랑 만난 시대. 내 인생에 큰 위기를 만났을 때 참는 것이 아니라 하나님이 약속하신 복음의 능력과 오력을 가지고 영적 문제를 근본적으로 해결하는 영원한 망대 세우게 하심을 감사드립니다. 내 안에 먼저 하나님의 나라, 보좌의 능력의 망대를 세우게 하옵소서. 로마도 보아야 하리라. 하나님이 처음부터 주신 땅끝까지 세계복음화의 절대망대를 세우게 하옵소서. 복음 가진 자를 통하여 세계를 변화시키는 미래망대를 세우게 하옵소서. 오늘 하나님이 주시는 힘을 가지고 인생 바꾸는 3집중 3세팅 3응답을 시작하게 하옵소서. 복음운동의 역사. 하나님께서 행하시는 전도 속에 있게 하신 하나님께 감사드립니다. 성삼위 하나님께서 완벽한 사역으로 우리를 구원하시고 그리스도로 답을 찾아 증인되는 망대가 세워지게 하옵소서. 하나님께서 역사하시는 팀 구성과 그 시간표에 주실 응답을 기도 제목으로 찾게 하시고 응답받을 자세와 그릇을 준비하게 하옵소서. 모든 일과 사람을 전도의 눈으로 보게 하시고 어떤 상황 속에서도 하나님이 준비하신 응답을 찾게 하옵소서. 핍박과 환난 가운데서도 그리스도로 완전 승리하는 증인 되게 하시고 3집중 3세팅 3응답의 증거를 허락하옵소서. 하나님의 뜻을 알고 결단하고 교회의 시간표에 우리의 방향을 맞추며
사모늘과 묵상과 지교회 운동으로 하나님이 준비하신 생명운동과 함께 문화를 변화시키게 하옵소서. 237 5천 살릴 사람들. 나를 5가지 777 위에서 주시는 힘. 24 3집중. 25 3세팅. 영원 3응답. 절대주권의 증인 모델로 부르시고 매일 기도하게 하심을 감사드립니다. 이미 주신 것 여자의 후손. 방주, 피언약, 임마누엘, 그리스도의 언약을 알고 재앙 막는 장로의 시간표, 그 뒤에 렘넌트 일어나는 시간표를 누리게 하옵소서. 지금 숨겨둔 것, 갈보리산, 감람산, 마가다락방의 능력의 망대를 가지고 여정의 힘, 그리스도 이정표 세우게 하옵소서. 미래의 영원한 것, 237 나라 5천 종족을 살리게 하옵소서. 누림, 기다림, 도전의 응답 속도를 잘 지키게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.